अच्छा जी, मैं ये बैत पहले पढ़ देना है तो फिर तुसी वारी वारी पढ़ दो। ये बैत मैं खास तौर ते सिलेक्ट किया कि अजे बूटा जी की डेथ नहीं सी हुई, लेकिन मैनू ये अंदाजा सी कि अगले कोई एक दो दिन होर वो हैन ने, ते वो भी मेरे रेंज च सी। फिर मेरे वो जड़े न्यूयॉर्क वाले दोस्त ने ਜਿਹੜੇ टर्मिनल कैंसर जिन्ना जिसों गुजर रहे ने, ते ਉਹ ਦੋ ਉਹ ਮੇਰੇ जेहन ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ बैत ਜਿਹੜਾ ना सुल्तान बाहू का ਇਹ सिलेक्ट किया। ਇਹ है जी ओजड़ झल ते मारू बेला जिथे जालन आई हूं, जिस कद्धी नू ढा हमेशा अज ढठी कल ढाई हूं, नैं जिन्हां दे वहे सरांदी सुख नहीं सौंदे राही हूं, रेत ते पानी जिथे बाहू बन्नी नहीं बजदी काई हूं। दो लाइन अखीरलियां प्लीज रिपीट कर दियो सर। नैं जिन्हां दे वहे सरांदी सुख नहीं सौंदे राही हूं, रेत ते पानी जिथे बाहू बन्नी नहीं बजदी काई हूं। ठीक है, अच्छा से अगे आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ देना पहला सब तो के। हाँ जी, पहले तुसी पढ़ दियो। औजड़ झल ते मारू बेला जिथे जालन आई हूं, जिस कंधी नू ढा हमेशा अज टठी कल ढाई हूं, मैं जिन्हां दे वहे सिरांदी सुख नहीं सौंदे राही हूं, रेत ते पानी जिथे बाहू बन्नी नहीं बचदी काई हूं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। मैं पढ़ दूं। हाँ जी, पढ़ो। ओजड़ झल ते मारू बेला जिथे जालन आई हूं, जिस कदी नू ढा हमेशा अज डटी कल ढाई हूं, नहीं जिन्हां दे सरहांदी सुख ओके जी मैं जिन्हां दे रहे सरहांदी सुख नहीं सौंदे राही हूं, रेत ते पानी जिथे बाहू गई नहीं भजदी काई हूं। चलो जी, और कोई? हाँ जी, हाँ, मैं पढ़दा डॉक्टर साहब। हाँ जी, पढ़ो। औजड़ झल ते मारू बेले जिथे झालन आई हूं, जिस कंधी नू ढा हमेशा अज ढठी कल ढाई हूं, नैं जिन्हां दी रहे सरांदी सुख नहीं सौंदे राही हूं, रेत ते पानी जिथे बाहू धी नहीं बजदी काई हूं। हाँ जी, मेहरबानी। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਹੇ ਸਰਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨੈ ਜਨਾ ਇਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਹੇ ਹੈ। ਵਹੇ मैं पढ़ देनी है जी। हाँ जी। अलिफ औजड़ जल ते मारू बेला सॉरी औजड़ झल ते मारू बेला जिथे जालन आई हो, जिस कंधी नू ढा हमेशा अज टठी कल टाई हो, नह जिना दी वहे सरांदी सुख नहीं सौंदे राही हो, रेत ते पानी जिथे बाहू बन्नी नहीं बजदी काई हो।
ਵਧੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। Assalamualaikum. Oh, Sorry, I missed the first two lines. So is it jis kadi no or jis kandi? ਜਿਸ ਕੱਧੀ ਨੂੰ ਢਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। Oh, kadi. Okay, all right, ठीक है, all right. Ojr jal te mari bela jithe jalan ai hu जिस कदी nu da हमेशा आज दठी कल दाई hu ने जिन्ना दे वहे सरहंदी सुख नहीं सौंदे राही हूँ रेत ते पानी जिथे बाहू बनी नहीं बजती काही हूँ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ कौन रह गया? मैं रह गई हूँ पर मैं नहीं पढ़ सकांगी, मैं सेल फोन ते हाँ, मैं पढ़न अच्छा। लगी तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चलो फिर मैं पढ़ देना जी। हाँ जी, पढ़ दो। उजड़ झलते मारू बेला जिथे जालन आई हो जिस खदी नू ढा हमेशा अज डठी खल ढाई हो नै जिना दे वहे सरहंदी सुख नी सौंदे राही हो रेत ते पानी जिथे बाहू बनी न बजदी काई हो। हाँ जी, ठीक है। कोई रह गया? ये सारे हो गए ने? मेरे ख्याल सब ने पढ़ लिया इस वेले। अच्छा चलो, मैंने दस देना है ते फिर तुसी इत्ते गलबात करो। ओझड़, ओझड़ दा मतलब हुंदा है कि जिथे बहुत ही संघने काने उगे हुए हों। झल जिथे बहुत जंगल जिहदे विच बहुत संघने दरख्त होण। ते मारू, मारू दा मतलब जान लैण वाला, कातल। बेला, बेला का मतलब जंगल। जिथे जालन आई, जालन जिथे मतलब गुजारनी पई। जालना हुंदा है कि गुजारा करना। जिस कद्दी नूं, कद्दी का मतलब है किनारा, दरिया का या नदी का किनारा। जिस कद्दी नूं ढा हमेशा, ढा जिहड़ी है ओहदा मतलब है जिहड़ी पानी कंढियां तो खोरदा जांदा है ना ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? इरोजन, इरोजन। इरोजन, जिस हाँ इरोजन, बिल्कुल। ਜਿਹੜੀ इरोजन जिस कद्दी ਨੂੰ, जिस कंढे ਨੂੰ ਤੇ इरोजन हो रही है, जिस कद्दी ਨੂੰ ढा हमेशा ਅੱਜ ਢੱਠੀ ਕੱਲ ਢਾਈ ਹੋ। या ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਢਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਨੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹੇ ਸਰਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਾਂਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹੇ ਸਰਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂਦੀ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਰਾਹੀ। ਉਹ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਰੇਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹੂ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਕਾਈ। ਬੰਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਤੇ ਬਸ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਉੱਥੇ, ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹੂ ਬਹਿਨੀ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜਦੀ ਕਾਈ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਰੇਤ ਔਰ ਪਾਣੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਸਕਦੀ? ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਔਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਕਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੁਝ ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਜੜ ਜਲ ਤੇ ਮਾਰੂ ਬੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਲਨ ਆਈ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸ ਘਨੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਜਾਲਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਲਨ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਲਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਣ ਆਈ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਜੰਗਲ ਇਸ ਮਾਰੂ ਬੇਲੇ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਣ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਹ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਧ 10 ਫੁੱਟ 8 ਫੁੱਟ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਧ ਥੱਲੇੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਰੋਜਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇੋਂ ਖੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਹਾਂਦੇ ਨੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਹਾਂਦੇ ਸੁਖ ਨੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਹਾਂਦੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਰਾਹੀ ਹੋਏ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਸ ਢਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਂਝ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਖੁਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਢਾਹ ਖੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗਣੀ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਦੋਂ ਢਾਹ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹੂ ਬਹਿਨੀ ਭਜਦੀ ਕਾਈ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਢਾਹ ਹੈ ਔਰ ਢਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਰੇਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਢਾਹ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਡਿੱਗ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਡਿਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਤ ਨੇ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਕੰਧ ਜਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਤ
ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੇਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੂ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੱਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਖਲੋਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢਾਹ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਢਾਹ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੇਤ ਉਹਨੂੰ ਰੇਤ ਦਾ ਬੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਵਗਣਾ ਹੀ ਵਗਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਯੋਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਜੀ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀਡੈਸਟਿਨਡ। ਪ੍ਰੀਡੈਸਟਿਨਡ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਉੱਥੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੀ ਡਾਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋ, ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਢਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਤ ਤੇ ਪਾਣੀ। ਰੇਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਸੋ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਜੋ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਕਰ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਹਾਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਂ ਵਕਤ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰੇਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ, ਖੁਸ਼ਕੀਆਂ, ਲਾਈਫਲੈਸ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਜੋ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਗੋਜ਼ ਔਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਔਖਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਵਡ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਜਾਂ ਅਸਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ ਬਿਲਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੈ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀ ਆਈ ਲਿਵ ਫੋਰਐਵਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਸੁਖਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਬੰਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ I don't believe in that ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਨੇ ਰੁਖ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁਣ ਜੋ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਫ ਯੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸਟਰਗਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ 2 ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਸਮ ਮੈਟਾਫੋਰ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਮੇ ਬੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਜੜ ਝਲ ਤੇ ਮਾਰੂ ਬੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਲਣ ਆਈ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਯੋਰ ਕੰਟਰੋਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਔਜੜ ਝਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਅੜਚਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਯੋਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਔਜੜ ਝਲ ਤੇ ਮਾਰੂ ਬੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਅੜਚਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਵਕਤ। ਜਿਸ ਕਧੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਟੱਠੀ ਕੱਲ ਟਾਹੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵਕਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੋਰਐਵਰ। ਇਹ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਖੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਨੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹੇ ਸਰਾਂਦੀ ਸੁਖ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਰਾਹੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਫਰ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਦੀ ਹੈ ਨਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿ ਉਹ ਵਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਸ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਟਾਪਿੰਗ। ਇਹ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਇਨਐਵਿਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਡੈਸਟਿਨਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੇ ਸਰਾਂਦੀ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈ ਕੀ ਹੈ? ਨੈ ਕੀ ਹੈ? ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹੇ ਸਰਾਂਦੀ।
ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਵਹੇ ਵਹੇ ਸਰਹੰਦ, ਹਾਂਜੀ ਵਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਹੰਦੇ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਨਦੀ, ਵਗਦੀ ਨਦੀ। ਵਗਦੀ ਹੈ ਨਦੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟਰੈਪੀ ਜਾਂ ਅੰਥਰੈਪੀ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? एंट्रोपी, हाँ जी, एंट्रोपी मतलब है कि हम्म। शय they will start scattering around। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਓਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਟਰੋਪੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਜੜ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਜੜ ਜਲ ਤੇ ਮਾਰੂ ਬੇਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਲਣ ਆਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੜ ਜਲ ਤੇ ਮਾਰੂ ਬੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਜੜ ਜਲ ਤੇ ਮਾਰੂ ਬੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਧੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਰੋਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਰੋਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਟਰੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੱਦੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਢੱਠੀ ਕੱਲ ਢਾਈ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਢੱਠ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਢੱਠ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਢੱਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮੇਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹੇ ਸਰਹੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਹੰਦੀ ਨਦੀ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੁਰ ਕੇ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜੋ। ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਢੱਠਣ ਦੀ ਜਾਂ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਐਂਟਰੋਪੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਹੈ ਇਸ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹੂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੇਤ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਰੇਤਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਕਾਈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ
ਬੰਨ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤਲੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਾਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਮੇਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਫੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬੈਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਬੈਂਤ ਨੂੰ ਜੇ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ then life is chaotic, it is unpredictable and the end is inevitable. ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। and diminishing. ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ।